اللہ جل جلالہ کے بے شمار حمد و ثنا محبوب دو عالم نبی مکرم شفیع معظم ختم مرتبت نبی رحمت شفیع امت آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی عظیم صفات کے اوپر بے شمار بے قطار ہدیہ درود و سلام حمد و ثنا درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ماہ رجب المرجب کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا، بڑی برکتوں والا، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے میں کافر بھی جہاں آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، جیسے جنگیں چل رہی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب رجب المرجب چڑھتا تھا تو پھر ان کی جنگیں رک جاتی تھیں۔ تو یہ ماہ مقدس بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے مقدس میں شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، سید الاولیاء جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس ماہ کے مقدس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی، میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہلی ہستی ہیں جن کے چہرے کا دیدار علی المرتضیٰ نے کیا، اور جناب علی المرتضیٰ کو میرے پاک نبی نے اپنا لعاب ڈالا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آنکھیں نگیں کھولی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، میرے کریم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میرے آقا بولے، میرے آقا کی آواز سن کر علی نے آنکھیں کھول دی۔ تو یہ اتنی عظمتوں والا اللہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ علی وہ ہیں جنہیں لعاب میرے نبی نے دیا، جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کو دیکھا، اور جوانوں میں بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ اور میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تقوی دیکھنا ہو تو میرے علی کو دیکھو، اگر فیصلہ دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھو، علم دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھو، بہادری دیکھنی ہو میرے علی کو دیکھو، اگر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت و محبت دیکھنی ہو تو پھر مولا علی کو دیکھو۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، علی تو مجھ سے ہے اور میں انت منی، تو مجھ سے ہے، وانا منکا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں چلنا بھی میرے نبی نے سکھایا، چلنا بھی میرے نبی نے سکھایا، جب بولنے کی باری آئی تو کھیلنا بھی میرے نبی نے سکھایا۔ اب بتائیں ذرا اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علی آنکھ کھولے تو چہرہ مصطفیٰ ہو، جب علی آنکھ کھولے تو چہرہ مصطفیٰ ہو، میرا نبی یہ اعلان نبوت کرے تو میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر ساروں کے اندر سارے منکر بیٹھے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کوئی مانے یا نہ مانے، کم عمر ضرور ہوں لیکن آقا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی شہادت کی خبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عطا کر دی۔ ذی وقار اب ذرا دیکھیں میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम गारे हिरा के ऊपर जलवा कर रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन मौजूद है? सिद्दीक अकबर भी मौजूद है मेरे पाक नबी के साथ, पाक उमर भी मौजूद है, पाक उस्मान भी मौजूद है, पाक अली भी मौजूद है, पाक तला भी मौजूद है, पाक जुबैर भी मौजूद है। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कदम रंजा फरमाया ना तो पहाड़ ने हरकत करना शुरू कर दी। अगर मैं अपने अल्फाज में यूं कहूं कि जब मेरे पाक नबी के कदमों का नूर और बरकत जबले हिरा ने अपने सीने पर पाया तो फिर वजद में आया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की ठंडक, मेरे आका के कदमों की राहत, मेरे आका के कदमों का नूर और मेरे आका के नूर का सुरूर उसने जब कदमों में महसूस किया तो फतहर्रकत, अब वो जबले हिरा जो है वो हिलने लगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए यारो वो बड़े कमाल के अल्फाज हैं। मेरे नबी फरमाते हैं या हिरा, ओए पहाड़ हिरा, पहाड़। अब यहाँ पर ज़रा ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई उठकर दीवार से बात करे, लोग कहेंगे ये क्या हो गया, इसे पत्थरों से बातें कर रहा है, दीवारों से बातें कर रहा है, दरख्तों से बातें कर रहा है। लेकिन यारो मेरे नबी की शान ये है, अगर मेरे नबी चाहे जबले ओहद से बात करें, मेरे नबी चाहे जबले हिरा से बात करें, मेरे नबी चाहे दरख्तों को बुला लें, मेरे नबी चाहे जानवरों को बुला लें, मेरे नबी चाहे तो मुट्ठी के अंदर बंद अबू जाल की मुट्ठी के अंदर बंद कंकरी को बुलवा दे। ये मेरे नबी की शान है। हज़रात जी वकार, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिरा उस्कुन, ओए हिरा पहाड़ सकून कर, इन्नमा अलैका नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीदुन। यहाँ पर जरा लफ्जों के ऊपर गौर करिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हिरा टेकना, सकून करना, टेकना सकून करना, इन्नमा अलैका नबियुन और सिद्दीकुन और शहीदुन। क्या सकून नहीं आ रहा तुझे कि तेरे ऊपर नबी जलवागर है, तेरे ऊपर सिद्दीक जलवागर है? फिर फरमाया और शहीद। यहाँ कितने मौजूद हैं? हजरत उमर मौजूद हैं, हजरत उस्मान मौजूद हैं, हजरत अली मौजूद है, हजरत तलहा मौजूद है, हजरत जुबैर मौजूद है। मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया? इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन और शहीदुन। अब एक लफ्ज बोला, आगे किसी का नाम नहीं लिया। फरमाया तेरे ऊपर सिर्फ नबी खड़ा है, तेरे ऊपर सिर्फ सिद्दीक खड़ा है, तेरे ऊपर सिर्फ शहीद खड़ा है। अब जरा देखिए यहाँ पर के ऊपर गौर करोगे तो मजा आएगा। यहाँ खड़े कौन है? मेरे नबी हैं। वहां पर खड़े कौन है? सिद्दीक खड़े हैं, हजरत उमर खड़े हैं, हजरत उस्मान खड़े हैं, हजरत अली खड़े हैं, हजरत तलहा खड़े हैं, हजरत जुबैर खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया या हिरा उस्कुन, इन्नमा अलैका नबियुन और सिद्दीकुन और शहीदुन। से ओए पहाड़ तुझे सुकून नहीं आता? तेरे ऊपर नबी खड़ा है या सिद्दीक खड़ा है या शहीद खड़ा है? बताइए चला कि मेरे नबी देख रहे थे कि आज तो यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं उमर भी, लेकिन कल को शहीद होंगे। आज मेरे साथ खड़े हैं उस्मान, मगर कल शहीद होंगे। हम यहाँ खड़े हैं मेरे अली, लेकिन कल शहीद होंगे। खड़े हैं जुबैर, मगर शहीद होंगे। खड़े हैं तलहा, मगर कल शहीद होंगे। यारों लोग कहते हैं पता नहीं कौन सी बोली कहां से पढ़कर कौन सी हदीसें देख कर आते हैं, जो कहते हैं नबी को तो कल का भी पता नहीं है, नबी तो को जानता भी नहीं है। ओए खुदा के बंदे पढ़ हदीसें। मेरे नबी करीम फरमाते हैं या गिरा उस्कुन इन्नमा अलैका नबियुन और सिद्दीकुन और शहीदुन। यहाँ पर एक नबी, एक सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली, फिर हजरत तलहा, फिर हजरत जुबैर। मेरे नबी फरमाते हैं ये सारे शहीद हैं। फिर उठाकर देख किताबों को, फिर उठाकर देख सीरत को, फिर उठाकर देख तारीख को, जितने भी मौजूद थे सारे मेरे नबी ने शहीद कहे, तो मेरे नबी के कदमों से लगकर सारे शहीद हुए।
سارے میرے نبی کے قدموں سے لگ کر کیا ہو گئے؟ ان میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے پہلے خبر دے دی کہ لوگوں سنو، علی وہ ہے جس کو شہادت کی بشارت میں مصطفیٰ پہلے دے کر جا رہا ہوں۔